पंजाबी साहित्य पढ़ रहे सारे ही विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। अज वो सबजैक्ट तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रहे हाँ जो UGC नेट और पंजाबी MA दोनों दे विच अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। अज गल करांगे सूफी मत दे निकास की कि सूफी मत का निकास किवें होया, सूफी जिहड़े ने वो होंद दे विच किवें आए। जेकर असी इस सबजैक्ट को डीपली विचारन का यतन करिए तो सानू कुछ पिछोकड़ उत्ते झात मारनी पवेगी। पंजाबी साहित्य नूं तीन भागां दे विच वंडिया गया है। पिछली क्लासां दे विच भी आपां इस चीज़ नूं डिस्कस कर चुके हाँ कि जद भी साहित्य नूं बारीकी नाल समझना होवे तां उसनूं डिवाइड किया जाता है इराज दे विच, पीरियड्स दे विच, कुछ कालां दे विच उस साहित्य नूं वंडिया जाता है, भावें वो कोई भी साहित्य होवे। पंजाबी साहित्य नूं भी तीन कालां दे विच वंडिया गया है, मुढ़ला काल, आधुनिक काल, मध्यकाल ते आधुनिक काल। जेकर मध्यकाल की गल करिए, मध्यकाल पंजाबी साहित्य का ते इस दे अंदर जिहड़ियां ने वो तीन धारावां मुख रहीआं ने। एक तां गुरमत काव, दूजा किस्सा काव ते तीजा सूफी काव। सूफी काव ने पंजाबी नूं भरपूर किया। पंजाबी बोली नूं लिशकाउण ते मांजण दे विच सूफियां दा बहुत वड्डा योगदान रहा, या कह लईए सीधे तौर पे कि सूफी काव जिहड़ा है वो पंजाबी साहित्य अंदर बहुत वड्डा योगदान देंदा है, अपना बहुत वड्डा स्थान जिहड़ा है उसने ग्रहण किया है। तो अज गल करांगे कि सूफी मत एक्चुअल दे विच जिहड़े सूफी ने वो होंद दे विच किवें आए, सूफियां दी शुरुआत किवें हुई, सूफी संसार दे अंदर प्रकट किवें होए, किवें आए। इस चीज़ नूं लैके अज दी क्लास दे विच आपां विचारां करनियां ने। हुण जेकर असी इस चीज़ नूं विचारना है, समझना है तो सानू थोड़े जे पिछोकड़ दे विच जाना पवेगा, क्योंकि साडा पढ़न दा या समझण दा ये मकसद नहीं कि आपां सिर्फ किताबां पढ़ लईआं, टैस्ट दे विच एग्जाम दे विच चंगे नंबर लै ले, पास हो गए, अच्छी नौकरी कर ली, बल्कि जद भी आपां किसी चीज़ नूं पढ़ीए तां इस परपज़ दे नाल पढ़ीए कि ये चीज़ जिहड़ी है साडी नॉलेज दे विच वाधा कर रही है। जेकर आपां नूं कल किसी दे नाल विचारना भी करनियां पईआं तां ओह उत्थे असीं जिहड़े ने खुल के विचार कर सकते हाँ। तां सूफी मत होंद दे विच किवें आया, इसका निकास किवें होया, इसनूं जानन लई आपां पिछोकड़ दे विच जांदे हाँ। गल करते हाँ 3500 साल पहले दी, 3500 साल पहले दी, अज तो 3500 साल पहले एक धर्म होंद दे विच आया जिसका नाम सी जोरैस्ट्रियन, जिसनूं फाउंड किया जोरैस्टर ने इस धर्म की होंद नूं प्रगट किया इसके विचारां दे नाल, क्योंकि धर्म जद है, धर्म की होंद किवें प्रकट होंदी है, धर्म विचारां दे नाल आउंदा है। जद आपां विचार अपने रखते हाँ तो उन्हां विचारां दे नाल जिहड़े ने लोग जुड़ते हैं तो उन्हां विचारां करके फिर एक वखरा जिहड़ा धर्म है वो होंद दे विच आउंदा है। जिवें आपां सिख धर्म की गल कर लीए तो गुरु नानक पातशाह ने जद चलती हुई विचारधारा नूं नकार के अपने नवेकले ते क्रांतिकारी विचार समाज दे विच रखे, लोग गुरु पातशाह की विचारधारा नाल जुड़े ते आखिर दे विच जिहड़ा सिख धर्म है वो होंद दे विच आया। इसे तरह जोरैस्टर दे नाल जिहड़ा धर्म होंद दे विच आया वो सी जोरैस्ट्रेरियन, जो कि 3500 साल पहले आया। उस समय इस्लाम धर्म की होंद प्रकट नहीं हुई सी। इस्लाम तो पहले की गल आपां कर रहे हैं, जो अज भी ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड मन्निया जाता है। जोरैस्ट्रेरियन धर्म नूं ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड मन्निया जाता है, और इस धर्म नूं फॉलो करने वाले जिहड़े सन वो अरब दे मैक्सिमम कंट्रीज सन, ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। और ये जिहड़ा धर्म है इस धर्म नूं फॉलो कर रहे सन अरब दे देश, अरब कंट्रीज़, मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज़ जिहड़े सन उन्हां दे विच ये धर्म प्रफुल्लित सी। हुण जेकर असी गल करिए तो अरब दे उत्तर वाल, जद आपां अरब की गल करते हाँ, अरब दे उत्तर दे वाल जिहड़े वख-वख देश आउंदे ने, अरब दे उत्तर वाल जेकर गल करिए तो सीरिया है, ईरान है, इराक है, पर्शिया,
पर्शिया, सऊदी अरब है, यूएई यूनाइटेड अरब एमीग्रेट्स जिसनों आपां यूएई दुबई आखते हाँ, वो भी अरब के उत्तर वाल आउंदा है। तो ये जिहड़े वख-वख देश ने ये अरब के उत्तर वाल आउंदे ने। जेकर असी अरब के उत्तर वाल दो देशों की गल करिए, उस समय अरब के उत्तर दे वाल दो महत्वपूर्ण देश सन, या कह लीए दो शक्तिशाली देश, दो शक्तिशाली देश सन। और वो देश सन, पहला पर्शिया और दूजा देश सी बैजेंस्टाइन। ये दो देश जो कि धर्म पक्षों काफ़ी शक्तिशाली देश सन, शक्तिशाली देश कह लीए या धर्म कह लीए। तो ये जिहड़े ने ये दो देशों का जिहड़ी शक्ति सी उस समय अरब के उत्तर वाले दो शक्तिशाली देश सन, एक पर्शिया जिसनों ईरान भी आखते हाँ, और बैजेंस्टाइन। हुण इन्हां दोनों देशों के वख-वख जिहड़े धर्म सन वो काबज सन, वख-वख धर्मां दे लोग इन्हां दोनों देशों के अंदर रहंदे सन। जेकर पर्शिया की गल करिए तो उत्थे जोरैस्ट्रियन धर्म सी, जोरैस्ट्रियन धर्म के लोग रहंदे सन, जोरैस्ट्रियन धर्म नूं फॉलो करन वाले। बैजेंस्टाइन की गल करिए तो उत्थे ईसाई धर्म नूं फॉलो करन वाले, क्रिश्चैनिटी फॉलो करन वाले लोग जिहड़े सन वो बैजेंस्टाइन विच रहंदे सन। अरब के उत्तर दे वाल दो देश शक्तिशाली देश सन, पर्शिया और बैजेंस्टाइन, जिन्हां दे विच दो वख-वख धर्म प्रफुल्लित सन। पर्शिया दे विच जोरैस्ट्रियन और बैजेंस्टाइन दे विच क्रिश्चैनिटी ईसाई धर्म प्रफुल्लित सी। हुण होया कि इन्हां दोनों देशों के उत्ते जेकर असी अरब के होर देशों की गल भी करिए तो इन्हां दोनों देशों के उत्ते जिहड़ा है रोमन एम्पायर काबज सी, रोमन शासक जिन्हां ने काफ़ी देर तक अरब के देशों के उत्ते राज किया। रोमन शासन जिहड़ा सी इन्हां दोनों देशों के उत्ते काबज सी। हुण होया कि बैजेंस्टाइन की आपां गल करते हाँ, बैजेंस्टाइन के अंदर बैजेंस्टाइन के नदर प्रोविजन दे विच इसका जिहड़ा नदन पार्ट है, नदन प्रोविजन सी, नदन प्रोविंस दे दो देश सीरिया ते मिस्र, बैजेंस्टाइन दे दो देश सीरिया ते मिस्र। सीरिया जो कि कुछ समा पहला आपने देखा कि किवें सीरिया नूं तबाह कर दिता गया, किवें इत्थे दे लोकां नूं मुश्किलातां दा सामना करना पिया। एक लंबी वार जिहड़ी है वो सीरिया दे अंदर चली है। इस तो पहला भी कई बार जो है सीरिया नूं टारगेट किया गया है। तब बैजेंस्टाइन दे नदन प्रोविंस दे विच ये दो देश, नदन प्रोविंस दे विच नदन प्रोविंस सीरिया ते मिस्र। हुण इन्हां दे अंदर की होया कि जिहड़े बैजेंस्टाइन दे अंदर, बैजेंस्टाइन की आपां पहले गल करते हाँ, बाद ही पर्शिया की गल करते हाँ। बैजेंस्टाइन दे अंदर जिहड़े बैजेंस्टाइन दे सीरिया दे विच, सीरिया और मिस्र दे विच दो धिरां सन। एक धिर ओ जो कट्टरपंथी सी कह लीए, जो कि ईसाई धर्म नूं बड़े ही रूढ़ीवादी तरीके नाल फॉलो करती सी। कट्टरपंथी जो लोग बड़े ही रूढ़ीवादी तरीके नाल किसी रिलीजन नूं फॉलो करते हैं। एक कट्टरपंथी धिर सी तां एक जिहड़ी धिर सी वो आम धिर जो ईसाई धर्म नूं फॉलो कर, आम धिर जो ईसाई धर्म नूं फॉलो कर रही सी, जिस दे विच कह लीए कि ज्ञानवान लोग शामिल सन, संत महात्मा जो कि ईसाई धर्म के असल रूल्स नूं फॉलो करते सन, जिन्हां दे विच शांति सी, ज्ञान सी। एक पासे वो लोग सन संत महात्मा, ज्ञानवादी, ज्ञान नाल भरे हुए लोग, ज्ञानवान लोग। तो एक पासे धिर सी कट्टरपंथी, आपां गल कर रहे हाँ बैजेंस्टाइन दी सीरिया और मिस्र दी। एक पासे कट्टरपंथी धिर ते दूजे पासे संत महात्मा या ज्ञानवान लोग जो असल दे विच रब दे नाल जुड़े सन, जो सच दी गल करते सन, जो सच दे मार्ग उत्ते तुरदे सन, एक पासे
ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਰਪੰਥੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਟਰਪੰਥੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਟਰਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਟਰਪੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਜਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਕਟਰਪੰਥੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਟਰਪੰਥੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਆਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਤੇ ਆਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਬੈਜਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਤੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਟਰਪੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਰਾਵੜਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਾਵੜਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦਰਾਵੜਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਮਨ ਐम्पायर ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਮਨ ਐम्पायर, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਰੋਮਨ ਐम्पायर ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਮਨ ਐम्पायर ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਰੋਮਨ ਐम्पायर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੋਮਨ ਐम्पायर ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਸੀਰੀਆ, ਪਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਬੈਜਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਮਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। ਜਦ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਮੁਗਲ ਧਰਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਮਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਉਹ ਰੋਮਨ ਐम्पायर ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਮਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੀਆ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਟਰਪੰਥੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹੀ ਕਿ ਜਦ ਬੈਜਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਸੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਟਰਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰੈਸਟਰੀਅਨ ਸਨ, ਕਟਰਪੰਥੀ ਜ਼ੋਰੈਸਟਰੀਅਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੁਸਲਿਮ ਐਮਪਾਇਰ ਅਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਟਰਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਟਰਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਟਰਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਟਰਪੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮਾਰਪੀਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰੈਸਟਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਬੈਜਨਸਟਾਈਨ ਜਾਂ ਅਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰੈਸਟਰੀਅਨ ਧਰਮ ਔਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਟਰਪੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਅਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਜੋ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਟਰਪੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਰਪੰਥੀ ਜਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਲੋਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਫਕੀਰ ਸਨ, ਇਹ ਪਾਰਸੀ ਔਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਫੀ ਕਹਿਲਾਏ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਫੀ ਕਹਿਲਾਏ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ। ਅਰਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਜਦ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਰੋਮਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਕਰਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਐਮਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸੀ ਔਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਕਟਰਪੰਥੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਕਹਿਲਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੂਫੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਕਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।